वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, चल रही लड़ीवार पावन गुरबाणी जपजी साहिब दी विचार दे अंदर 17 पौड़ियां दी विचार गुरु किरपा नाल आपां कर चुके हाँ, जिहदे विच सतगुर ने शुरुआत की सी भी उस मालिक दी धरती ते उस मालिक दी बनाई हुई रचना दे अंदर कई तरह दे कई भांतां दे जीव ने, जिन्हां विच ये 2 पौड़ियां दे अंदर सतगुर ने बयान किया सी कि एक मनुख वो ने जिहड़े मनुख भले पुरुषां दी लाइन अंदर आउंदे ने, ते दूसरे मनुख वो ने जिहड़े पाप कर्म कुकर्मां दे अंदर अपना जीवन बतीत करते ने। पिछली पौड़ी अंदर आपां उन्हां मनुखां दी विचार कर चुके हैं भी जिन्हां दे अंदर भावना सी असीं उस मालिक नूं किसे तरीके नाल मिल सकीए। भावें उन्हां नूं रस्ते गलत दसे गए, उन्होंने गलत रस्ते अख्तियार किए, पर धन गुरु नानक देव जी महाराज उन्होंने ये विचार रखी सी भी भावें वो मनुख गलत रस्ते ते चल रहे ने, पर जिहड़ी वो भावना लैके चल रहे ने, भावना उन्हां दी माड़ी नहीं है, विचार उन्हां दी सोच माड़ी नहीं है। उन्हां नूं दस्सण वाला मनुख गलत रस्ता दस गया, इस करके गलत रस्ते ते वो अपना समा अपना सरमाया बर्बाद कर रहे ने। पर ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि वो मनुखां नूं असीं माड़े मनुखां दी लाइन विच गिण सकते हैं। है वो भले ने, भावें उन्हां नूं रस्ता गलत दस्सिया गया। ते दूसरी पौड़ी अंदर अज गुरु साहब ने उन्हां मनुखां दा जिक्र कीता है जिन्हां बारे तुसी गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पवित्र शब्द जदों पढ़ोगे, वो एक थावें बयान करते ने, साधो एह जग भरम भुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। रब दे नाम नूं रब नूं भुल के मनुख माया दे विच ही अपना जीवन बतीत करन नूं बड़ा सुख समझी बैठा है। समझदा है शायद जिहड़े कर्मां दे नाल मैं जीवन बतीत कर रहा, ये कर्म बहुत भले ने, चंगे ने, क्योंकि मैं आनंद माण रहा, जीवन मेरा इहदे नाल सुखी हो रहा है। उत्थे साहब अगां जिक्र करते ने, जोबन धन प्रभता कै मद मह अहनिस रहे दीवाना। अहनिस दा मतलब है दिन अते रात, मतलब 24 घंटे मनुख अपनी जवानी भाव अपने शरीर जवानी वेला धन भाव पैसा माया अते प्रभता दा मतलब है जिहड़ी किसे कोल कोई पदवी होवे, कोई उच्ची जगह ते ओदी जॉब लगी होवे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई पावर वाला काम होवे ते वो इन्हां चीज़ां दे नशे विच जीवन अपना बतीत करी जांदा है। गुरु साहब ने अज दूसरी लड़ी जड़ी विचार साडे नाल सांझी कीती है भी जिहड़े मनुख अपने जीवन दे अंदर केवल कुकर्मां नूं ही श्रेष्ठ समझ के ते अपने अहंकार दी पूर्ति दे लई, क्योंकि जिहड़ा अहंकार हुंदा है, इस अहंकार दी पूर्ति दे लई मनुख बड़े कर्म कर लैंदा है। जिवें जे असीं मनुख दीआं लोड़ां दी गल करिए ते कई वार मनुख अपणीआं लोड़ां पूरीआं करन दे लई समर्थ हुंदा है, वो लोड़ां पूरीआं कर सकदा है, पर लोड़ां पूरीआं होण तो बाद भी कुकर्म कर करके मनुख जदों पैसा लैके आउंदा है, इहदा मतलब ये है
ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਜੋ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਧਨ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਰ ਅਹੰ ਰੋਗ। ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਣਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਵਾੜਾ ਇਸੇ ਰੋਗ ਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ। ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਤੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੌਵਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ, ਤਿੰਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਂਕੜ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਔਂਕੜ ਦਾ ਵਰਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਰਥ ਆਤਮਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾਨਕ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਔਗਣਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਦੁਨਿਆਈ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ। ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਮੂਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਦਰਦੇ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਪੜੋਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਛੀ ਤਾਰੂ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਪੰਖੀ ਕਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਪੱਥਰ ਪਾਲਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਖੁਸਰੇ ਕਿਆ ਘਰਵਾਸ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪੱਥਰ ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਾਲਾ ਭਾਵ ਕੱਕਰ ਵਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਰੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਘਾਹ ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਮੱਝਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਪਾ ਦਿਓ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਘਾਹ ਖਾਣਗੇ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੱਤਾਪਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਲੱਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੂਰਖ ਇਹ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਮੇਸ਼ਾ
ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਦਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਧਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਧਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ, ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ। ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪੁੰਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਪੁੰਚਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅੰਨੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੁਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ, ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਲੋਭ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚਹਿ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਾਵਾਰ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਭ ਲਾਲਸਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਲੱਭ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਭ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੋਰ ਦਾ ਭਾਵ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਥੋਂ ਚੁਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਭ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰਾ, ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ, ਤਾਵੰਤ ਜੀਆਂ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰਨ, ਅਨਿਕ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲਦੇ ਨੇ। ਨੱਚ ਮਿੱਤਰੰ, ਨੱਚ ਮਿੱਤਰੰ ਨੱਚ ਇਸ਼ਟੰ। ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਦੋਸਤ, ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਟ। ਨੱਚ ਬਾਂਧਵ, ਬਾਂਧਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਰਾ। ਨੱਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਵ ਲੱਜਿਆ, ਲੱਜਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਰਮ। ਇਹ ਭੈੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਮਿੱਤਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਗੋਲਕਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ। ਅਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਅਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਧੱਕਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਐਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੇਟ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਮਰ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਹਟਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਥੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੂਰ, ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ, ਜਿਹਬਾ ਕੀ ਫੂਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦਨ ਸਰਦਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਨਾ ਮੇਟੀ ਜਾਈ। ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਧਨ ਨਿਰਧਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਦਿਆ ਆਦਰ ਲਿਆ ਬੁਲਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦਾ, ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਇਹਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ, ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਜੋ ਨਿਰਦਨ ਸਰਦਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਿਰਾਏ। ਪਿੱਠ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਰਟਸ ਕੱਢ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੂਰਖ ਦੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ, ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਕਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਰਮੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਪੰਡਿਆ ਕਵਨ ਕੁਮਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ, ਬੂਢੋ ਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕਲ ਸਿਉ ਰਾਮ ਨਾ ਜਪੋ ਅਭਾਗੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਬਦੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਸੋ ਧਰਮ ਕਰ ਥਾਪੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੀ ਅਖਬਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਬੱਧੋ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਧਰਮ ਕਰ ਥਾਪੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਧਰਮ ਕਹੋ ਕਤ ਭਾਈ, ਅਧਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ ਇਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਧਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ? ਆਪਸ ਕਹੋ ਮੁਨੀਵਰ ਕਰ ਥਾਪੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਆ। ਕਾਕੋ ਕਹੋ ਕਸਾਈ, ਕਸਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਕਸਾਈ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
गुरु साहब कहते अनेका ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਐਮਨਾਬਾਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ 417 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਜ਼ਰ ਕਾਰਨ ਘਣੀ ਵਿਗੁਤੀ, ਇਨ ਜ਼ਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ। ਇਸ ਜ਼ਰ ਨੇ ਭਾਵ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ खुआर कीती है, पागल कीती है। इस जर कारण घनी विगुती, इन जर घनी खुआई, पापां बाजू होवै नाई। जड़े भंडार भर के बैठे ने मनुख छेती तो छेती अमीर हो जाते ने, असल विच वो पापां तो बिना गुरु साहब कहते धन इकट्ठा छेती नहीं हुंदा। ते मोया साथ ना जाई ते मरिया ये मनुख दे नाल नहीं जाता। गुरु साहब कहते असंख ऐसे ने ਜਿਹੜੇ पाप करते हैं, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। असंखां कूड़ियार ने, कूड़ का मतलब है झूठ, जिवें आसा दी वार तुसीं पढ़दे हो, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, भाव सारा कुछ झूठा है। उत्थे झूठ दे लई वरतिया ते इत्थे भी गुरु साहब कहते हैं असंखां ही कूड़ियार ने, झूठे ने, कूड़ दे विच ही फिरदे ने, झूठ दे विच ही कुछ ना कुछ भी बोलना पै जाए, कुछ ना कुछ भी। जिवें अज असीं नेता लाइन लै लैने ना अपनी पॉलिटिक्स, अपने साडे नेता भावें कोई भी लै लो, दुनिया नूं झूठ बोल बोल के अपना पेट भरन वाल ध्यान है। जिवें पिछे जे पंजाब दा मुख मंत्री, उन्हें की कीता, गुटका साहिब दी सौं तक भी खा लई भी मनुख धर्म नूं भी इस पासे लै के ये सोचता ही नहीं भी मैं उदा गल कर लवां। नहीं, वो जिहड़ा झूठ उहदे कोलों बोलिया जांदा है, बोलदा है, क्योंकि उन्हें अपने पेट की पूर्ति, अपने हंकार की पूर्ति लई धन जोड़ना है। असंख मलेश मल भख खाही, मलेश भाव गंदगी, गंदगी वाले मनुख, गंद खाण वाले गंद खा के इत्थों चले जाते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ तो गंदगी है। इनू तो गुरु साहब ने चंगी चीज़ विच लिया ही नहीं है, इनू अंजन दे विच गिणिया है। ते अंजन विच मस्त होने वाला मनुख ते गंद ही खांदा है। असंख निंदक सिर कर है भार, अनेकां निंदक ने निंदिया कर करके, क्योंकि जदों पैसा आउंदा है ते मनुख दूसरे नू नीवा करन वाल ध्यान कर लैंदा है, नीवा करन वाल ध्यान लैंदा, फलाना भी माड़ा, ढिंगड़ा भी माड़ा, मेरे वर्गा ते बंदा ही कोई नहीं। ते गुरु साहब कहते निंदा भली किसै की नाही, मन मुख मुग्ध करन, मोह काले तिन निंदकां, नरके घोर पवन। वो तो नरक विच भी उन्होंने जगह नहीं मिलनी। ये वैसे सिंबोलिक लए ने। गुरु साहब कहते असंख्या ही ऐसे ने जड़े अपने वल्लों निंदिया कर करके इथों सिर ते अपने भार लै रहे हैं। फिर अगे गुरु साहब कहते नानक नीच कहे विचार। नानक अपने आप नूं इन्हां नीचां दी लाइन विच गिणदे ने, क्योंकि जे असीं नानक नूं अलग करांगे ते औंकड़ जिहड़ी लगी है, ये गुरबाणी ग्रामर दा नियम है। क्योंकि जदों नाम दे नाल विशेषण आ रहा है तो विशेषण भी उस रूप में आ रहा है, विशेषण नूं भी औंकड़ है, नीच नूं भी औंकड़ लगी हुई है। भाव नीच भी एक बंदे लिए वरत्या जा रहा है, गुरु साहब अपने लिए वरत रहे हैं। हालांकि साडा कहना बनता नहीं है, पर गुरबाणी विच गुरु साहब ने आप वरत्या है। इहदा मतलब है गुरु साहब अपने आप नूं निमरता विच लैके जा रहे हैं भी हंकार करना बहुत माड़ा है। नानक नीच कहे विचार, वारिया ना जावां एक बार। इस करके जो तुद भावे, जो तैनूं भाउंदा है, वो कार भली है। ते जिहड़ियां उत्ते कारां मनुख कर रहा है, वो कार परमेश्वर नूं भाउंदी नहीं है। ये तन माया पाहिया प्यारे,
ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਲੱਭ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਚੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਕਾਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਸੇਜ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।